स्टूडेंट्स वेलकम टू पंजाबी क्लास। स्टूडेंट्स साडी अज दी वीडियो का संबंध कहानी रब ते रुत्तां नाल है, जो कि ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संवेदना दे सफ़ा नंबर 45 उपर दर्ज है। ये कहानी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी दे कलम की शाहकार रचना है। इस वीडियो विच असी कहानी रब ते रुत्तां दे सार बारे चर्चा करांगे ते इस तो बाद टैक्सट बुक कथा संवेदना दे सफ़ा 45 नाल संबंधित औखे शब्दां दे अर्थ अते पाठ समग्री उपर चर्चा की जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, कहानी रब ते रुत्तां। रब ते रुत्तां कहानी दलीप कौर टिवाणा जी की लिखी हुई है। इस कहानी विच लेखका ने मनुख दे विग्यानक ढंगां नाल सिरजे जीवन ते चोट करदियां दस्सिया है कि मनुखी जीवन जो कुदरती साधना नाल एकमिक होण ते सुहावना हो सकता है, उन्हां विग्यानक साधना द्वारा नहीं हो सकता है। इस कहानी दे मुख पात्र रब अते रुत्तां हन। कहानी दे आरंभ विच असीं पढ़दे हां कि रब ने बदलां दे गरजन तो खिज के रुत्तां नूं धरती उपर भेज दिता, क्योंकि उस समय रब स्वर्ग विच सृष्टि दी सिरजना दे विचार विच मगन सी। मनुख ने रुत्तां दीआं शरारतां तो बचण लई खोले, कंदरां, छपरियां, कोठे, घर, बंगले आदि बना लए। मनुख ने रेडियो राहीं मीहां बारे अगाऊं ही पता ला के हड़ां तो बचा किया। आउण तो बचण लई दरियावां नूं बंन मार के पानी इकट्ठा कर लिया। ट्यूबवैल लगा लए। हवा दे बंद हो जाण ते बिजली दे पखे चला लए। इस तरह रुत्तां जो मनुख नाल मशकरियां करदियां सन, मनुख दे इस तरह करन ते निराश हो गईयां ते उन्हां ने वापस स्वर्ग विच जाके रब नूं बेनती कीती कि उन्हां दी धरती दे उपर हुण लोड़ नहीं है, इसलिए उन्हां नूं वापस अपने पास बुला लिया जावे। रुत्तां दी शिकायत सुन के रब चिड़ी दे रूप विच धरती ते आ गया। जदों उसने नचदे मोरां, सैनता मारदे फुल्लां ते गाउंदे पंछियां नूं देखिया तां उसने रुत्तां नूं कहा कि धरती तां बहुत ही सोहणी थां है। फिर इस तो बाद रब एक दिन शहर विच भीड़ भड़का रौला देख के लोकां दे वार-वार घड़ियां वेखण, एक दूजे नाल ओपरियां वाला विहार करन ते पिंजरे विच विक रहियां चिड़ियां नूं देख के घबरा गया। फिर वो नंगे पैरां वाले मुंडे नाल सौदेबाजी करके 2 आने दी थां 1.5 आने दे ताज़े फुल्लां दे हार लैके मंदिर विच मूर्ति नाल लैण देण दी गल करन वाले मोटे लाले, वालां विच टंगे फुੱਲ दा पल्ले नाल साह घुੱਟਣ वाली सोहणी जनानी, मींह तो बचण लई बरसातियां अते छतरियां ताण के जा रहे लोकां, करंट मारदे बिजली दे खंबे, दरख्तां उत्ते पंछियां दी अणहोंद अते वरदियां कणियां दा किसे द्वारा भी आनंद ना लैण नूं देख के हैरान हो गया। हुण वो बहार नाल अखां मिलाउण तो झिझकदा होया शहर नूं पिठ करके तुर पिया। रब ने रस्ते विच खुले खेतां दी एक विंगी जही डंडी उत्ते एक बंदा तुरदा वेख्या, जो ये गा रहा सी, मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। रब ने बहार नूं पुछया कि यह गीत क्यों गा रहा है। बहार ने दस्सिया
कि इस बंदे ने अपने प्यारे नूं ना मिलन दी कसम जो खाधी है। असल विच उस दा प्रेमी उस नूं बहार दे मौसम विच वध याद आ रहा है। इन्नी देर नूं कणियां होर तेज हो गईयां तां एक डाकिया साइकिल ते चिट्ठियां वंडदा आ रहा सी। उस ने उस बंदे नूं कहा कि ओह उस दे साइकिल ते बैठ जावे, पर ਉਹ ना मन्निया ते एक मड़ियां वाले टोबे वल नूं मुड़ गया। रब ये वेख के हैरान हो गया। बहार ने रब दी हैरानी नूं भांपदियां होइयां दस्सिया कि ਉਹ मड़ियां वल इस करके गया है ताकि देख सके कि मरन वालियां विच कोई जिउंदा ते नहीं। ਇਹ सुन के रब ने होर हैरानी विच पुछया कि इत्थे बंदियां नूं मर के ही पता लगदा है कि ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ भी सन। बंदा टोबे ते पहुंच के खिड़े होए भंबूलां नूं देख के खिड़ गया। टोबे उत्ते बगले घूम रहे सन ते कणियां पानी उत्ते पै रहियां सन। फिर ਉਹ बंदा टोबे दे कंढे बैठ के चीकणी मिट्टी हत्थां उत्ते मल के उन्हां नूं हिला हिला के उन्हां दा परछावां पानी विच देख के स्वाद जिहा महसूस करन लगा। ਉਹ बुक भर भर के पानी दे भंबूलां उत्ते सुट्टण लगा ते कुदरती प्यार दे गीत गाउण लगा। उसने चिड़ी बने रब नूं सीटी मारी। सीटी सुन के रब दे कोल खड़ी बहार भी शर्मा गई। उस वेले रब ने हस के कहा, सारियां लई ना सही पर अजिहे एक लई ही रुत्तां इस धरती ते आउंदियां रहणगीਆਂ। ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਸਫਾ 45 ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਫੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 45 ਕਹਾਣੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੁੰਦੂਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ। ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਘੜਨਾ। ਭੰਨ ਘੜ, ਤੋੜ ਭੰਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੀਸੀਆਂ, ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੋਟੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਰਿਆ, ਕੋਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਰਜਿਆ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ, ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੋਲਾਂ ਕੰਧਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੰਧਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ੁਗਲ। ਸ਼ੁਗਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਾ, ਕਾਹਲੇ ਪੈਣਾ, ਤੜਫਣਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਿਤਾਰਦੇ, ਚਿਤਾਰਦੇ ਭਾਵ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਤੇ ਵਿਗਨ, ਵਿਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਨ ਘੜ ਵੱਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭੰਨਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਨਦੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲੇ ਹੋਣਾ, ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਖੰਭ ਫੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਬ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਛੀ ਗਰਦਨਾਂ ਮਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਘੋਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਛਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਿੰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੋਲਾਂ, ਕੰਧਰਾਂ, ਛੱਪਰੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਪਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਰੁੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਢ ਭਾਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਯੱਗ ਕਰਦੇ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਔੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਔੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔੜ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੈਸ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।